श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जणाई आज आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे 12 गोटी राशि तथा मेष ठारू मीन पर्यंत प्रत्येक राशिर पृथक पृथक मासिक राशिफल आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसीछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आउ ए वीडियोटी जदि आपण को भल लागिला शेषरे गोटिए कमेंट देबे और सांग साथी मानकु शेयर करिवे। आपण मानकर जदि ग्रह द्वारा कौनसी असुविधा हेउछि विवाह विलंब हेउछि बहु चेष्टा सत्वे आपणकर चाकरी होई पारु नाही परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे कलह मानमनांतर हेउछि तेबे आपण तळे दिया जाइथिबा मेल आईडी ठिकाना रे आपणकर नाम जन्म तारीख जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु आम्भे ताहार प्रतिकार निमंते आपनकु जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे मकर राशिर मासिक राशिफल। मकर राशि जन्मित व्यक्ति विशेष निज धन प्रति विशेष सावधान रही थांती अजथारे खर्च किंबा अपव्यय करती नाही जे कोनोसी कार्य हेउ जेते निज लोक होइतांतु पछे निजे अनुध्यान न करिबा पर्यंत से कार्य रे सेमाने हाथ दियंती नाही कोनोसी कार्य करिबा मनस्थ करी शेष समय रे परिवर्तन कर दियंती और विभिन्न लोकंक ठारू समालोचना हुंती समय समय लोक माने तांकु उपहास करंती तथापि काहाकु खातिरी न करी निज इच्छा रे काम करी चलंती एमाने भारी चतुर निज चतुरता बलरे किंबा कौशल बलरे समस्त कार्य करि पारंती जेते बड़ शत्रु होइथांतु एमाने मित्रता करि पारंती ताहा साधारण लोक बुझिबा बड़ कष्टकर होई पड़े दुर्भाग्यर कथा एमानंक मित्रता अल्प दिन सकाशे दीर्घस्थायी होई पारिबो नाही सर्वदा नुआ मित्र स्थापना करी काम हासिल करने कथा नुआ कार्य नुआ बंधु नुआ चिंता नुआ प्लान करी पुराणा को त्याग करती एणु नाना परिवर्तन देखा दिए दुखर कथा अन्य को समयर बड़ मूल्यवान बोली बुझाई थांती किंतु निजे ताहा पालन करती नाही एमानकर कथा कहती गोटे काम करती आउ गोटे प्रकार अन्यर परिवार मध्यरे पशी एमाने मध्यस्थी करती किंतु निज परिवार को निजे भांगी खंड खंड कर दियंती एही दुर्गुण सकाशे जेपरी कुख्याति अर्जन करि पारंती सेपरी निजर चातुर्य कौशल बुद्धि विवेक जोगु बहु उच्च को उठी पारंती एमाने कुशल राजनीतिज्ञ होई पारंती जीवन रे केते थर छोट छोट लोक तलिया लोकंक सहित कलह करंती केते थर धारणा मध्य तांक सकाशे देई थांती एथि सकाशे परिवार लोक सहित मध्य कलह होई पारे मकर राशिर शुभ बार बुधवार शुक्रवार शनिवार बुध शुभ ग्रह बुध ग्रह शुक्र ग्रह और शनि ग्रह शुभ लग्न मेष लग्न सिंह लग्न मिथुन लग्न और मकर लग्न शुभ अंक हला 1 2 3 9 घात चंद्र सिंह चंद्र घात बार मंगलवार घात तिथि द्वादशी तिथि घात नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र घात ग्रह रवि ग्रह चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह ये 3 गोटी ग्रह मकर राशि सकाशे घात ग्रह बा अशुभ ग्रह घात लग्न कुंभ घात संख्या 4 5 8
ଏହି ମକର ରାଶି 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରଥମ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ସର୍ବଦା ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତି। ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସର୍ବଜନ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଦେବ ଭକ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ଭକ୍ତି ଓ ଉଦାର ହୃଦୟ ମନା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ପର ଉପକାରୀ, ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ। ନିଜେ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 12 ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କର ବାତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 5 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ଓ ସେହି ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 28 ବର୍ଷରେ ସାଂଘାତିକ ହାଡ଼ ଫୁଟି ବସନ୍ତ ମିଳିମେଳା ପରି ଭାଇରସ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 44 ବର୍ଷରେ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ ହୋଇଥାଏ। 80 ବର୍ଷରେ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଓ ଜଳ ଭୟ ଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ନାରୀମାନେ ରମଣୀୟ ଚେହେରା, ସତୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଗଠନ, ପତି ଚିତ୍ତହାରିଣୀ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହାରି ନାକରେ କୌଣସି ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ଥାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର। ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଆଗ୍ରହୀ, ସାଧାରଣତଃ ପୃଥୁଳ ଶରୀର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସକାଶେ ସର୍ବଦା ବୀତସ୍ପୃହ। ପ୍ରଶସ୍ତ ହୃଦୟ, ବିଶାଳ ଶରୀର, କମନୀୟ ଚେହେରା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁଭାଷୀ, ବହୁ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରି ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଭ ହୁଏ। ଧନୀ ଓ ଖ୍ୟାତନାମା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର 2 ବର୍ଷରେ ବିଷ ଭୟ ଥାଏ। 5 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ, 7 ବର୍ଷରେ ଶସ୍ତ୍ର ଭୟ ଥାଏ। 13 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଥାଏ। 15 ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ 90 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ, ପଣ୍ଡିତା ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନକାରୀ। ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଏମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରକୃତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେହେରା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ପୂରଣ ନ କରି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧୀ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହାତ ଓ ପାଦ ହୋଇଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ, ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମନହାରି, ଯୁବତୀ ମେଳରେ ରହିବାକୁ ସର୍ବଦା ପସନ୍ଦ। ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜନ୍ମର 25 ଦିନରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। 5 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। 18 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। 25 ବର୍ଷରେ ବହୁ ବିପଦ ଆସିଥାଏ। 40 ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସର୍ଜରୀ ହୁଏ। 50 ବର୍ଷରେ ଜଳ ଭୟ, 60 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଓ 80 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ଭୋଗ ହୁଏ। ଏହି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ଭାରି ଗଳ୍ପ ପ୍ରେମୀ। ଗଳ୍ପ କହିବା କିମ୍ବା ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା ଉଭୟ ଏମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ଗୁରୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଯାନବାହନରେ ଗତାଗତ ଏମାନେ ଅଧିକ କରନ୍ତି। ଏଥର ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ରବି ଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ ରବି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ କ'ଣ କରିବେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଅଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ରବି ମାସର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ନବମକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ନବମରେ ରବି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଧିକ ବଳବାନ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ହଇରାଣ କରିବେ। ହେବା କାମମାନ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇ ନ ପାରିବା କାରଣରୁ ମନରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିବ
ଓ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ହତାଶରେ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ମାନସିକ ଚାପରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟୀ କରାଇବ। ରବି ଗ୍ରହ ଖରାପ ଥିବା ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କର୍ମମାନ କରାଇବ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେନାପତି। ସେନାପତି ଗ୍ରହ ଯଦି ଭଲରେ ରହିଲେ, ଶୁଭରେ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଯେପରି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଗଛ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିବ ଓ ଉପକାରରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ଆୟ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଋଣ ପରିଶୋଧ ଏହି ସମୟରେ କରିବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଏହି ସମୟରେ ଅଛି। ଅଚାନକ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିକାର କଲେ ସନ୍ତାନ ଏହି ସମୟରେ ଆସିପାରେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବୁଧ ନବମକୁ ଯିବେ। ନବମରେ ବୁଧ ଗୋଚର ହେଲେ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଘଟି ଆସେ। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହେ। ଧର୍ମ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଞ୍ଚମରେ ଗୋଚର କରୁଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରପୁର କରନ୍ତି। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୃହରେ କିଛି ନା କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେ ସମୟରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ନୂତନ ଗହଣା, ନୂତନ ରତ୍ନ ଲାଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ଶିଳ୍ପ କଳାରେ ନାମ ବିକଶିତ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ସନ୍ତାନ ଗୃହ ଓ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତାନ କାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ରାଜ ସମ୍ମାନ ଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ନବମରେ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ କଳାକାର ହୋଇଥିବେ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇ ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନାପତି ପରି ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଗୃହକୁ ଆସବାବପତ୍ର ଖରିଦି କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଦେବଭକ୍ତି କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ନ କରି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି 7.5ର ଶେଷ ଭାଗ। ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ବହୁଦିନ ହେଲା ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେଣି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଶନିଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ। ଆପଣ ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କର୍ମମାନ କରିଛନ୍ତି ତାହାରି ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦେବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। ଆପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଜନଜଗତର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରିରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଶନି ମହାରାଜ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବିପଦରେ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶନି ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ସତ୍ ମାର୍ଗ ଓ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଶନି ଖଣ୍ଡନ କରିଦିଅନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ
ସର୍ବଦା ସତ୍ ପଥରେ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନେ କେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ସମାନ ସମୟ ଥାଏ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି ଧନୀ ଲୋକର ପଡୁଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିର ଦୁଃଖକୁ ଅଧିକ ଭୋଗ କରେ ନାହିଁ, ଧନୀ ଲୋକଟି ଭୋଗ କରେ। କାରଣ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବନା ଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଭାବନା ରହିଲେ ଶନିଦେବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋପିତ ହୋଇ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତି। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାହୁ ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରିଥିବେ ତେବେ ସତ୍ ଫଳ ହିସାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବେ ତେବେ ଏହାର ଓଲଟା ଫଳ ମିଳିବ। ଅର୍ଥହାନି ହେବ, ଅସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ। ନବମ କେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରି ପକାଇବ, ବହୁ ଆଶା ଦେଖାଇ ନିରାଶ କରି ପକାଇବ। ଧନ ଉପାର୍ଜନ ସକାଶେ ବିକଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୁରୁସଭାର ଦ୍ରୌପଦୀ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭରସା ନେବେ ଓ ତହିଁରୁ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମକର ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।